भवसंभवभीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमय मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वे गदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज, साराय गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छायामां गोपीनाथजी महाराजना हांडानु गाम एवा दामनगर ने आंगणे दामनगर अने आजुबाजुना विस्तारना भक्तोना संयुक्त शाकोत्सवना आ उपक्रमे सभा में उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों, श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों, सर्वधर्म प्रेमी सज्जनों, सर्वमोक्ष भागी जीवात्माओं, दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों, भगवान श्रीहरिनी असीम कृपा थी आजे आवा घोर कड़ीकाळनी अंदर पण जीवात्माने परम शांतिनी अनुभूति करावे एवो दिव्य सत्संग ए आपणने ओळखाणो छे, आपणने प्राप्त थयो छे, ए आपणा अहोभाग्य छे। जो के सत्संगनी परंपरा ए अनादिकाळथी सनातन वैदिक परंपराथी ए आपणने मळेली छे, पण काळचक्रनो एवो प्रभाव होय छे के ज्यारे काळचक्रना गतिनी अंदर माया एनो प्रभाव ज्यारे मूके अने एमां विशेष करीने जे समाजना व्यक्तिओ होय ए व्यक्तिओ पोतानी स्थितिथी चलायमान थाय एटले के पोताना विचारोथी पोताना कार्योथी नीति अने सदाचारना मार्गथी भटके एटले अधर्म व्यापे छे। अने एवो ज्यारे अधर्म अनाचार ज्यारे दुराचार ज्यारे व्यापे त्यारे समाज अधपतनना मार्ग पर दोरातो होय, अधोगतिना मार्ग पर दोरातो होय, त्यारे ए समाजने पुनः पोताना मार्ग पर लावाने माटे, धर्मनु रक्षण करवाने माटे, अधर्मनु उच्छेदन करवाने माटे आ धराव पर परमात्मा अवतार धारण करीने पधारता होय छे। जेम गीताजीनी अंदर भगवान कृष्णचंद्रए कीधुं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवाननु आ धराव परनो प्रादुर्भाव ए जीवात्माने पोताना मार्ग पर एटले सदमार्ग पर लावाने माटे, धर्म मार्ग पर लावाने माटे छे। आम जुओ तो शास्त्रनी अंदर एमे विशेष करीने वचनामृतनी अंदर भगवान स्वामीनारायण एक बहुत सुंदर सिद्धांत समझाव्यो। महाराज ने एक प्रश्न पूछ्यो कि आ संसारनी अंदर जीव छे, आ जीव तो अनादिकाळथी छे अने अनादिकाळनो जीव ए दरेक युगनी अंदर दरेक अवतारोनी अंदर जन्मनी अंदर अनेक प्रकारनी योनिओ एटले के अनेक प्रकारना शरीर धारण करीने आ मृत्युलोकनी अंदर यात्रा करे छे। आ जीवनी प्रकृतिनी अंदर बे प्रकारना स्वभाव जोवा मळे छे, एक दैवी अने एक आसुरी। तो महाराज ने एवो प्रश्न पूछ्यो कि जीव दैवी छे के आसुरी छे? आ वात बहु समजवा जेवी छे। आपणे आपणी जातने पूछीए कि आपणे दैवी छे के आसुरी छे? तो देवी अने आसुरी शाश्वत जे स्वरूप जे जीवात्मानुं छे तो निर्लेप छे। महाराजे बहु सुंदर वचनामृतनी अंदर वात समजावी। महाराज के जे जीवात्मानुं मूळ स्वरूप छे तो ब्रह्म स्वरूप छे, एटले के शाश्वत स्वरूप छे। પણ જ્યારે જીવાત્મા આ યુગની જન્મ લઈને આ સંસારની અંદર આવે છે
પછી જેવા સંઘની અંદર, જેવી વિચારધારાની અંદર, જેવા વિષય વાસનાની અંદર પોતાને ઓપ આપે છે, એ રીતે એ જીવની પ્રકૃતિ બની જાય છે. આ વાત બહુ સમજવા જેવી છે. થોડું તત્વજ્ઞાન છે, પણ એને જીવનમાં જો સમજીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. જીવનની અંદર, મનુષ્યના જીવનની અંદર, જીવની અંદર વિકાર નથી, વસ્તુ સમજો. પણ બાહ્ય રહેલો વિકાર કોઈ પણ જીવની અંદર અનુભૂતિ ક્યાંથી થાય? તો શાસ્ત્રોએ એમ સમજાવ્યું કે જીવ છે એનો સંબંધ એના અંતઃકરણ સાથે છે, અંતઃકરણનો સંબંધ એની ઇન્દ્રિયો સાથે છે, અને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ બાહ્ય જગતના વિષય સાથે છે. તમે જુઓ, બહારથી આપણે જોઈએ છીએ, અનુભવીએ છીએ, એ બહારથી સીધું હૃદયમાંથી નથી અનુભૂતિ આવતી, પણ બહાર જેવો સ્પર્શ. અત્યારે જો શિયાળો ચાલે છે, એક દ્રષ્ટાંત સમજાવું એટલે ખ્યાલ આવે. અત્યારે શિયાળો ચાલે છે તો જીવ અંદરથી નથી કંપતો, ઠંડી જીવને અંદરથી નથી લાગતી, પણ બાહ્ય વાતાવરણની અસર ઇન્દ્રિયો ઉપર થઈ. આપણી આ ત્વચા છે ને, એના ઉપર એની અસર થઈ. આ બાહ્ય અસર ત્વચા ઇન્દ્રિયો ઉપર થઈ, અને ઇન્દ્રિયોની અસર અંતઃકરણ ઉપર થઈ. મનની અંદર પહોંચીને મને નક્કી કર્યું કે આને ઠંડી કહેવાય, અને એ મનની ભાવ એ જીવાત્માએ અનુભવ્યો, એટલે જીવાત્માને ઠંડી લાગે છે. કાંપીએ છે આપણે અંદરથી, જીવ અંદરથી ઠંડી કહે ને, ગાત્રાની ઠંડી અંદરથી. ગરમી હોય તો ગરમી, ઉનાળાને જેમ આગ વરસતી હોય એવી અનુભૂતિ થાય. એમ દરેક વિષયની અંદર મહારાજ કીધું, બાહ્ય જેવું જગત જીવાત્મા ભોગવે છે ને એવું અંતઃકરણ થાય છે, જેવું અંતઃકરણ થાય છે ને જીવ એવા પ્રકારનો થાય છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રોએ, આપણી ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણોએ આપણને આ રીત શીખવી કે જીવાત્માને અંતરથી જો શાંતિની અનુભૂતિ કરવી હોય તો કેવા સંગમાં રહેવું, કેવા યોગમાં રહેવું, કેવું વર્તન કરવું, કેવી વાણી રાખવી, કેવી ક્રિયા કરવી. જો એના ઉપર તમે નિયંત્રણ કરશો તો અંતરાત્માની અંદર શાંતિની અનુભૂતિ થશે, અંતરાત્માની અંદર સુખની અનુભૂતિ થશે. એનાથી વિપરીત જો વર્તન કરવામાં આવશે તો અંતરાત્માની અંદર દુઃખની અનુભૂતિ થશે, ગ્લાનિની અનુભૂતિ થશે, અંતરાત્મા દ્વેષની અનુભૂતિ અનુભવશે. આ જીવાત્માની પ્રાપ્તિ માટે આ ધર્મ જે છે, સત્સંગ જે છે, સનાતન વૈદિક પરંપરા જે છે, એનું મૂળ માર્ગ છે. અને એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રએ ગીતાજીની અંદર આગળ લખ્યું, પરિત્રાણાય સાધુ નામ. ગીતાની અંદર ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે અર્જુન, અમે આ ધરા ઉપર અમારા ભક્તોના રક્ષણને માટે અમે આવીએ છીએ, અને રક્ષણ શેના થકી? તો ભગવાન કંઈ ઢાળ બનીને તમારા શેડાવાળની જ્યારે વાડ થતી હોય, ઝઘડો થતો હોય, ત્યાં ઢાળ લઈને ભગવાન ન આવે. એવું મહારાજ અપવાદના રૂપમાં કરે. જ્યારે ગઢપુરની અંદર ભાણ ખાચરે હુમલો કર્યો દાદા ખાચરના ખેતરની ઉપર, ત્યારે ભગવાન બખ્તરને ભાલો અને તલવાર લઈને મહારાજ ઉભા રહ્યા. ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું મહારાજને કે મહારાજ, અશ્વસ્થામાનો શ્રાપ છે. કથા સત્સંગની અંદર જેને ભક્તોએ કથા સાંભળી છે એને બધાને ખ્યાલ છે કે ભગવાનનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા વૃંદાવનમાંથી છપૈયા તરફ જ્યારે ગતિ કરતા, ત્યારે અશ્વસ્થામા એમને મળ્યો છે, અને અશ્વસ્થામાએ શ્રાપ લીધો છે કે આ કૃષ્ણે તો મારા મિત્ર અર્જુન, અરે મારો મિત્ર દુર્યોધન, એને હણ્યો છે, એટલે માટે હું શ્રાપ આપું છું કે આ જ અવતાર પરમાત્માનો થાય ને એમાં ભગવાન તમારે ભલે અવતરે, કારણ કે ભગવાન સ્વતંત્ર છે, એટલે હું એમને અવતરતા તો નહીં રોકી શકું, પણ એટલો શ્રાપ આપું છું કે હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ નહીં કરે, અને જો શસ્ત્ર ધારણ કરશે ને તો નિશ્ચય પરાજય થશે. એટલે ભગવાને કીધું, ત્યારે ધર્મદેવ ભક્તિ માતા બહુ મૂંઝાણા કે અમે આટલું તપ કર્યું, આટલું વ્રત કર્યું, અને ભગવાને પ્રગટ થવાનું વરદાન આપ્યું. ત્યારે આ વરદાન નિષ્ફળ ન જાય, ત્યારે એમને પછી મનમાં ગ્લાનિ થઈ. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ આવીને ભગવાનને, ધર્મદાદાને, ભક્તિ માતાને આશ્વાસન આપ્યું કે તમે મૂંઝાવશો શું લેવાય, તો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એને શસ્ત્રની જરૂર ન પડે. એ તો ભ્રકુટીના વિલાસ માત્રની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય કરતા હોય, ત્યારે તમે એમના ઉપર છોડી દો. એ ધર્મનું ઉચ્છેદન કરશે, ધર્મનું સંસ્થાપન કરશે. અને એ કથા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર, સત્સંગી જીવનની અંદર વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવી છે. અને એ પ્રસંગને અનુસરીને જ્યારે અહીંયા ભાણ ખાચરને ત્યાં જ્યારે હુમલો કર્યો, ત્યારે ભગવાને શસ્ત્ર બખ્તર બધું ધારણ કર્યું. ત્યારે ભક્તોએ, કોઈ સંતોએ કીધું મહારાજ આપને તો શ્રાપ છે. મહારાજ કે હું યુદ્ધ કરું તો શ્રાપ છે ને, ઊભો રહેવામાં ક્યાં વાંધો છે? અને શાસ્ત્ર એમ કે જ્યારે ભગવાન ભાલો અને તલવાર અને બખ્તર ધારણ કરીને ઉભા રહ્યા, અને એ જોઈને એ ભાણ ખાચરની જે આખી સેના હતી ને, એ જોઈને વિસ્મય પામી ગયા અને ત્યાંથી પાછા જતા રહ્યા. આવો પ્રસંગ. એટલે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ
પોતાના ભક્તોની રક્ષા કરી. અને એટલું જ નહીં, મહારાજે એક વખત ગઢપુરની અંદર સભા કરીને બેઠા હતા અને મહારાજે કીધું કે સંતોને કે તમે બધા અમને ભગવાન શા માટે માનો છો? કારણ કે ભગવાનને ઓળખવાની રીત છે ને વાલા ભક્તો, ભગવાનના ચરિત્રો જે છે, ભગવાનના ઐશ્વર્ય ગુણ અને પરમાત્માના જે એની અંદર જે તત્વ રહેલું છે એના ઐશ્વર્યથી ઓળખાય છે. કોઈ વ્યક્તિ, કારણ કે આકૃતિ તો કેવી, ભગવાને મચ્છ અવતાર લીધો તો માછલા જેવી આકૃતિ હતી, કચ્છ અવતાર લીધો તો કાચબા જેવી આકૃતિ હતી, હયગ્રીવ અવતાર લીધો તો ભગવાન ઘોડા જેવા રૂપને ધારણ કર્યું, નરસિંહ અવતાર લીધો તો ભગવાને સિંહ જેવા રૂપને ધારણ કર્યું, મનુષ્ય અવતારની અંદર રામકૃષ્ણ આદિ અવતાર ધારણ કર્યા, દત્તાત્રેય કપિલ આદિ અવતાર ધારણ કર્યા, ત્યારે મનુષ્ય આકૃતિની અંદર પરમાત્મા વિચર્યા. પણ પરમાત્માનું જે મૂળ તત્વ છે, રૂપ ગમે તેવું હોય, એની અંદર રહેલું પરબ્રહ્મ તત્વ એના ઐશ્વર્યથી ઓળખાય છે, એની સામર્થ્યથી ઓળખાય છે, એના નિયંતાપણાથી ઓળખાય છે. અને એટલે ભગવાને પ્રશ્ન પૂછ્યો સંતોને, ભક્તોને કે તમે અમને ભગવાન માનો છો? ભગવાન રામ રૂપે તો ભગવાનને સેતુ બાંધ્યો, ભગવાન કૃષ્ણ રૂપે તો ગોવર્ધન તોલ્યો, નરસિંહ રૂપે ભગવાન થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા, આ બધા ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા અને તમે એમને, આપણે સંસાર એમને જગત ભગવાન માને અને પૂજે એ તો વ્યાજબી છે, પણ અમે તો એવું કોઈ ઐશ્વર્યનું પરાક્રમ નથી બતાવ્યું. ત્યારે મહારાજે, જો કે એ મહારાજે પણ ઐશ્વર્યના પરાક્રમો બતાવ્યા છે, પણ મહારાજે એક પરીક્ષા કરવાને માટે સંતો ભક્તોને પૂછ્યું કે અમે તો એવું કંઈ ચમત્કાર પરાક્રમ નથી બતાવ્યું, તો અમને ભગવાન શા માટે માનો છો? ત્યારે સંતોએ ભક્તોએ કીધું, મહારાજ આપનું પરાક્રમ છે ને ગણ્યામાં આવે એવું નથી. કારણ કે ભગવાન રામચંદ્રજીએ રાવણ રૂપી અસુરને હણ્યો, ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રએ અસુર રૂપી કંસને હણ્યો, પણ દરેક જીવાત્માના હૃદયની અંદર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, મત્સર, ઈર્ષા, તૃષ્ણા, વ્યસન, દૂષણ, સ્વભાવ એવા અનેક પ્રકારના અસુરો એની અંદર રહ્યા છે. અને એને હણીને તમે નિર્મૂળ એને કર્યા અને મનમાંથી તમે જીવાત્માને, પોતાના આશ્રિતોને સુખ્યા કર્યા. જે હમણાં ભક્તોએ પણ વાત કરીને કે સત્સંગી થયા પછી આપણે જ્યારે પંચવર્તમાન ધારણ કરીએ, ગળાની અંદર કંઠી બાંધીએ અને નિયમ અનુસાર વર્તીએ, ત્યારે આપણા અંતઃકરણને ભગવાને શુદ્ધ કરે. આનાથી મોટું પરાક્રમ, આનાથી મોટો અસુરો ઉપર વિજય કયો હોય? એટલે અમે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ આપને માનીએ છીએ. આ ભગવાનના ભગવાનપણા, એને મહારાજે અનેક એવા ચરિત્રો દ્વારા, લીલાઓ દ્વારા આ સત્સંગની શુદ્ધિ, સમાજની શુદ્ધિ અને માનવતાને એક સદમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાન શિક્ષાપત્રીની અંદર લખ્યું, ધર્મ કેનું નામ છે? આ વાત બહુ સમજ, ઘણી વખત ધર્મની વ્યાખ્યા ઘણા અજ્ઞાની વ્યક્તિઓ અથવા તો ઓછું જ્ઞાની વ્યક્તિઓ એને બહુ સીમિત કરી દે, સંકુચિત કરી દેતા હોય છે. પણ ધર્મની વ્યાખ્યા જો એની વિશાળતા જોઈએ તો ભગવાન શિક્ષાપત્રીની અંદર લખ્યું કે સદશાસ્ત્રોની અંદર પ્રતિપાદિત કરેલું એવું સદ આચરણ, એનું નામ જ ધર્મ છે. ધર્મ નામ મર્યાદા છે, ધર્મનું નામ સિદ્ધાંત છે. અને એવું ધર્મનું પાલન કરીને જ્યારે જીવાત્મા ભગવત પરાયણ થાય એનું નામ ભક્તિ છે. અને એ સધર્મ ભક્તિ રવનમ વિધાતા, એવી ધર્મે સહિત જ્યારે જીવાત્મા ભક્તિ કરે ને ત્યારે ચારે પુરુષાર્થ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એના સિદ્ધ થાય છે. એમાં કોઈ વિઘ્ન બાદ નથી આવતું. આવું ભગવાને વરદાન આપેલું છે. આ પ્રાપ્તિ કરાવવાને માટે ભગવાન આ ધરા ઉપર સંભવામી યુગે યુગે, દરેક યુગની અંદર ભગવાન પ્રગટ થતા હોય છે. અને જ્યારે સમાજ પોતાના માર્ગેથી વિચલિત અથવા ભટક્યો હોય એને પોતે પુનઃ પાછો ધર્મ માર્ગની અંદર, સદમાર્ગની અંદર લાવવા પોતાના ઉપદેશો દ્વારા, ચરિત્રો દ્વારા ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરાવીને પોતાના આશ્રયની અંદર લઈને એ જીવાત્માનું કેમ શ્રેય થાય, કલ્યાણ થાય એવો દાખલો કરતા હોય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે, બરાબર 203 વર્ષ લગભગ થયા, 200 વર્ષ પૂર્વે મહારાજે લોયાની અંદર એક એવો દિવ્ય શાકોત્સવ કર્યો. જો કે પ્રસંગ કથાની અંદર આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યો છે, પણ એ પ્રસંગને સંક્ષિપ્તમાં યાદ કરીએ તો બન્યું એવું કે સુરાબાપુને ત્યાં ચોરી થઈ. ચોર લોકોએ પટારો તોડવા પ્રયત્ન કર્યો પણ એ તાળું તૂટ્યું નહીં. આ બાજુ સુરાબાપુને ખબર પડી કે ચોરી થઈ છે, તો મનમાં સંકલ્પ કર્યો, આપણે બધાએ કોઈ પણ આપત્તિ આવે તો આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ. આપણી સંસ્કૃતિ, આપણા સંસ્કાર એવા હોય કે ભગવાનને યાદ કરીએ. ત્યારે મહારાજને યાદ કર્યા અને મહારાજને કીધું કે મહારાજ, જો મારો મને રકમ હેમખેમ પાછી મળે તો હું અડધો હું આ સત્સંગને અર્થે, ભગવાનને અર્થે, સંતોને અર્થે હું વાપરીશ. આવો સંકલ્પ કર્યો. બનવાકાળ ચોર લોકોથી પટારો તૂટ્યો નહીં. એ પટારો હેમખેમ પાછો આવ્યો. એને ખોલીને જોયું તો અંદર જે મૂડી હતી એ એમ અકબંધ હતી. એટલે એમને પોતાના ધર્મપત્ની એવા શાંતાબાને વાત કરી કે મેં એવો સંકલ્પ કર્યો છે કે આ અડધી રકમ મારે સત્સંગને અર્થે, ભગવાનને અર્થે, સંતોને અર્થે વાપરવી છે. ત્યારે શાંતાબાએ કીધું કે આ જો ચોર લોકોએ પટારો તોડ્યો હોત તો શું અડધી રકમ તમારા માટે મુકતા જાત? તો કે એ તો કેમ બને, એ તો બધી લઈ ગયા હોત. તો કે માનજો, આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, આ ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે ને, એટલે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરવું છે. અને પછી સુરાબાપુ ગઢપુર આવ્યા, મહારાજને આમંત્રણ દીધું કે અમારે લોયા પધારો અને અમારે દિવ્ય ઉત્સવ કરવો છે. અને આ શાકોત્સવ નિર્માણ થયું.
પણ આ પ્રસંગની પાછળનો જે હેતુ છે દિવ્ય ભાવ છે. જેમ મેં કીધું કે ભગવાને મહારાજ કીધું ભગવાન જ્યારે જેવા રૂપને ધારણ કર્યું હોય ને એવા પ્રાકૃતિક એ ગુણોથી પરમાત્મા પોતે વર્તતા હોય. જેમ મચ્છર રૂપ લીધું તો ભગવાન જળની અંદર રહ્યા, પૃથ્વી ઉપર ન આવ્યા, પૃથ્વીના ભક્તોને સુખ ન મળ્યું, જળના જીવોને સુખ આપ્યું. મહારાજે કચ્છ અવતાર લીધો ત્યારે એ રીતે વર્ત્યા. મહારાજે જેવા રૂપને ધારણ કર્યું ત્યારે એવા રૂપે પરમાત્મા વર્તે. મહારાજે કીધું જેમ કે ભગવાન મનુષ્ય આકૃતિ હોય તો મનુષ્ય જેવા ગુણ હોય. ભગવાનને પણ ભૂખ લાગે, ભગવાનને પણ તરસ લાગે, ભગવાનને પણ પોતે સ્વતંત્ર છે, માયાથી પર છે, ત્રિગુણાતીત છે. એટલે જે ગુણો જે છે એ ગુણોથી અતીત હોવા છતાં પણ એ ગુણને સ્વીકારે છે. પોતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ, સ્વામિત્વ નિયંતા હોવા છતાં પણ એને આધીન થઈને વર્તે છે પોતે સ્વેચ્છાથી. આ પ્રગટ થવું અને પરમાત્માને અંતર્ધ્યાન લીલા એ પોતે સ્વતંત્ર છે. ભગવાન અજન્મા છે, અનાદિ છે અને અનંત છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, ભગવાનનું અવતરણ, ભગવાનના જન્મનો કોઈ તિથિ નિર્ધારિત ન હોઈ શકે. પણ છતાંય ભગવાન મનુષ્ય આકૃતિ જ્યારે ધારણ કરે ત્યારે આપણે એને રામનવમી તરીકે ઉજવીએ છીએ, આપણે એને કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી તરીકે ઉજવીએ છીએ, આપણે એને હરિજયંતિ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ એક મનુષ્ય લીલા છે. પ્રકૃતિને આધીન થઈને પરમાત્મા સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ પોતે એને એ પાલન કરે છે અને એ પ્રકૃતિના રૂપની અંદર પોતે રડે છે. અને એની પાછળનો હેતુ પણ મહારાજે બતાવ્યું. મહારાજ કે જો ઐશ્વર્યયુક્ત અમે વર્તીએ ને, અમારા પૂર્ણ તેજ પ્રતાપ સાથે જો સમાજની વચ્ચે આવીએ ને તો કોઈ અમને પહેલી વાત જોઈ ન શકે. કારણ કે આપણું શરીર કેવું છે, આપણી ઇન્દ્રિયો બધી માયાથી નિર્મિત છે, પંચભૂતનું નિર્માણ થયેલી છે. આપણી માયિક બુદ્ધિ છે, માયિક ઇન્દ્રિયો છે, માયિક આપણું જીવન છે. અને આવા માયિક એવા ઇન્દ્રિયો દ્વારા અમાયિક એવા પરમાત્માની દ્રષ્ટિ થાય ને. તમે જો એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આપણે કીટાણુ હોય ને તો એને જોવા માટે પણ બિલોડી કાચ રાખવો પડે છે. એના યંત્રો આવે છે જે એના માધ્યમથી તમે જુઓ ને ત્યારે બેક્ટેરિયા, વાયરસ નાના મોટા એની અંદર દેખાય. બાકી આપણે નરી આંખે એ પણ જોઈ શકતા નથી જો આવું સૂક્ષ્મ જગતની આપણે ન નિહાળી શકતા હોઈએ. અને વિરાટ જગત પણ પરમાત્માનું જે છે એ પણ એટલું વિશાળ છે કે ત્યાં આપણી દ્રષ્ટિ પહોંચી શકે નહીં. અને એમાં એની મધ્ય રહેલું જે અક્ષરધામ, એની મધ્ય રહેલું જે પરમ તેજ, એ તેજની મધ્ય પરમાત્માની દિવ્ય મૂર્તિ, એ મૂર્તિના દર્શન કરવા તો સામાન્ય જીવ માટે ક્યારે શક્ય જ ન બને. એ એવા અનંત બ્રહ્માંડોના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે પોતે સૌમ્ય રૂપ ધારણ કરીને અને આપણી વચ્ચે આવે છે. તમને પહેલાં, હવે તો આ બધા એલઈડી ને બધા લાઇટો આવી, પણ પહેલાં બલ્બ આવતા ને, આપણા દેશી બલ્બ આવતા, એની અંદર વચ્ચે ફિલામેન્ટ આવતી, તાર આવતો. અને તાર પ્રગટ થાય ને એટલે એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રિક પસાર થાય, ગરમ થાય એટલે એની અંદરથી પ્રકાશ નીકળે ને એ પ્રકાશથી આપણે અજવાળું થતું આવું આપણે જોતા. દીવાની અંદર પણ દીવો પ્રગટે એટલે અગ્નિના પ્રકાશની અંદર આજુબાજુ અજવાળું પતરાય. પણ એ સૌમ્ય હોય ને ત્યાં સુધી એની દ્રષ્ટિ તમે જોઈ શકો. આ સૂર્યનારાયણ પણ અગ્નિનું સ્વરૂપ છે, પણ એની સામે દ્રષ્ટિ કરીને મધ્યાહન બરાબર, વૈશાખ ચૈત્ર મહિનાનો જો મધ્યાહનનો સમય હોય અને સૂર્ય બરાબર હોય મધ્યની અંદર અને તમે એની સામે દ્રષ્ટિ કરો તો આપણે આ તેજને સહન કરી શકતા નથી. આવા અનંત કોટી સૂર્ય ચંદ્રનું તેજ જ્યાં રહેલું છે એવું ભગવાનનું પરમધામ છે. એને આ નરી આંખ કેમ જોઈ શકે? એનાથી ન ખમી શકાય. અને એટલા માટે મહારાજ કીધું કે અમે અમારા ભક્તને રાજી કરવાને અર્થે, એના લાડકોડ પૂરા કરવાને અર્થે, એના ભાવને પૂર્ણ કરવાને માટે આ ધરા ઉપર જ્યારે અવતાર ધારણ કરીએ ને ત્યારે પ્રાકૃતિક ધર્મને સ્વીકારી અને અમે સૌમ્ય રૂપ લેતા હોઈએ છીએ. મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું ભગવાન દેખાય આપણા જેવા, મહારાજની આંખો આપણા જેવી હોય, કાન આપણા જેવા હોય, હાલે ચાલે બોલે બધા ગુણો. ભગવાન ડરે પણ ખરા, ભગવાન રાજી પણ થાય, દુઃખી પણ થાય, નારાજ પણ થાય, બધા પ્રકૃતિના જે નિયમ છે એ ભગવાન કરે. પણ છતાં એ ભગવાન છે, એની અંદર ભગવાનપણાનું તત્વ રહેલું છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યાં દર્શન કરાવે. આ 200 વર્ષ પહેલા જે શાકોત્સવ કર્યો ને ત્યારનો પણ પ્રસંગ એવો જ છે વાલા ભક્તો, કે ભગવાને જ્યારે લોયાનો શાકોત્સવ નિર્માણ થયો ત્યારે શાકોત્સવની અંદર મહારાજે સંકલ્પ કર્યો કે આજે ભક્તોને અમારા હાથે અમારે પ્રસાદી જમાડવી છે. અને મહારાજે પોતે એ રીંગણાનું શાક એને વઘાર કર્યો. પ્રેમાનંદ સ્વામી આદિ સંતો મહારાજની સેવામાં હતા, એમને એ પ્રસંગને આ બેહૂબ કીર્તનની અંદર લખ્યો. વળી વખાણું શાકોત્સવ લીલા કરી, નૈણે નિરખ્યા સુંદર કરતા શાક જો. ભગવાને એ શાકનું આજે વઘાર પોતે રસોઈયા બનીને મહારાજે આજે વેશ લીધો અને પોતે શાક વઘારે. દ્વાદશમણ એકાક્ષરી છે વઘારમાં, જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્મા તજી નાગજો. સ્વર્ગ, નાગ એટલે સ્વર્ગ, સ્વર્ગને જોઈ એને ત્યજીને ભગવાનના આ દિવ્ય દર્શન કરવાને માટે ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ ભગવાનના દર્શન માટે આવ્યા. અને આવીને જોયું કે મહારાજ આવું સુંદર લીલા શાક કરે છે. 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો. અને મહારાજ વઘાર કરે એટલે એની અંદર હળદર, મસાલા, મરચા, મેથી, મરી બધું જે પણ એની અંદર પડતું હોય એ એની અંદર મહારાજે નાખ્યું, કર્યો, વઘાર કર્યો. પણ મહારાજ જોડે જોડે મનુષ્ય ચરિત્ર કરે એટલે મહારાજ વઘાર કરે ને પછી એ હળદર ને મસાલાવાળા હાથ હતા ને પોતાના ધોતીએ લૂવે મહારાજ.
પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દીવાળા હાથ લુવે નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મ જો. પીળું પિતાંબર પહેરીને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ ઊભા હોય ને એવું આજે દિવ્ય દર્શન થાય. પણ આ પ્રસંગ બન્યો, આનો મર્મ કોણે સમજાણો? કારણ કે બન્યું એવું કે જ્યારે મહારાજા વઘાર કરતા હતા ને ત્યારે અમારે ચરોતર બાજુના પાટીદાર ભક્તો, કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે ભક્તો મહારાજના દર્શને આવેલા, અને ભગવાન આ બાજુ બરાબર એમને મંડપમાં પ્રવેશ કરવો અને મહારાજ આ બાજુ વઘાર કરે ને હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લુવે. અને આ દ્રશ્ય જોઈ અને ભક્તોને એમ થયું કે આને ભગવાન કેમ માનવા? આમને એટલો વિવેક નથી. કદાચ કોઈ રસોઈયો હોય તો એ પોતાની પાસે રૂમાલ રાખે, નેપકિન રાખે, કંઈ ગમછો રાખે, કંઈ કકડો રાખે કે આ હળદર મસાલાવાળા હાથ એમાં લુવે. આ પોતાના ધોતી ઉપર લુવે છે. આને એટલો વિવેક નથી કે આ ધોતીએ ન લુવાય, તો આને ભગવાન કેમ માનવા? અને અભાવ લઈને પાછા જતા હતા. આ પાછા જતા હતા ને ભગવાનની નજર પડી. મહારાજે પોતાની પડખે સંતો હતા, એમને પૂછ્યું, સંતો, કોઈ તરસ્યો હોય અને કૂવા કાંઠે આવે ને તરસ્યો પાછો જાય એને કેમ ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું, મહારાજ એ તો અભાગ્યો કહેવાય. ત્યારે મહારાજ બતાવ્યું, જો ઓલા ભક્તો આવ્યા છે, છેક ચરોતરથી અમારા દર્શનને અર્થે આવ્યા છે, પણ અમારા દર્શન કર્યા વગર પાછા જાય છે, હવે એને કેવો ગણવા? ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજની તરફ દ્રષ્ટિ કરી અને મહારાજને કે, મહારાજ આ એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે, અમારો શું વાંક? મહારાજ કે, અમે તો તમારા હારું રસોઈ કરીએ છીએ, શાક બનાવીએ છીએ, તમને પ્રસાદી જમાડશું હમણાં, અમારો આમાં શું વાંક છે? ત્યારે મહારાજને સંતોએ વિનંતી કરી, મહારાજને પ્રાર્થના કરીને કીધું, હે પ્રભુ, અમે જ્યારે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ ને ત્યારે તમારા ઐશ્વર્ય અલૌકિક ચરિત્રોના વર્ણન કરતા હોઈએ, ભગવાનના રૂપનું વર્ણન કરતા હોઈએ. આપણે ભગવાન રામચંદ્રજીનું વર્ણન કરીએ તો ભગવાનના મુગટ ધારણ કર્યો છે, શણગાર ધર્યા છે, મહારાજ સિંહાસન ઉપર બેઠા છે, લક્ષ્મણજી, માતા સીતા પડખે બિરાજમાન છે, લક્ષ્મણજી, ભરત, શત્રુઘ્ન ભગવાનની પાછળ ચમર ઢાળે છે. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. ભગવાન કૃષ્ણનું વર્ણન કરતા હોઈએ તો ગોપ મુગટ ધારણ કર્યો છે, હાથમાં વાંસળી છે, વૈજંતી માળા છે, કમરમાં કટિબંધ છે. અમે આમ વાત વર્ણન કરતા હોઈએ. આપનું વર્ણન કરતા હોઈએ તો અમે એમ કહીએ, 3 ચોગલાડી પાક ધારણ કરી છે, માણકીના અસવાર છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, સોનેરી સુરવાળ પહેર્યો છે, કમરમાં કટિબંધ છે, બાજુમાં બાજુબંધ છે, હાથમાં વેડ વીંટીઓ ધારણ કર્યા છે. અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ. તાબેથો લઈને ઊભા હોય એવું વર્ણન અમે ક્યારેય કર્યું નથી. હવે કેમ સમજાય આ જીવાત્માને? કેમ તમારી? કારણ કે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, આ કીર્તનની અંદર લખ્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નવ રૂપ ધર્યું, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. આ મર્મ કોણે સમજાય? જે એકાંતિક હોય, જેને તમારો દ્રઢ નિશ્ચય હોય, જેને તમારો દ્રઢ ભાવ હોય, તમને પ્રગટ જાણ્યા હોય ને, એને આ દર્શનની અંદર દિવ્યતા દેખાય. પામર જીવ બિચારો શું સમજે આમાં? પામર જીવ આમાં કેવી રીતે સમજે? તમે હાથમાં એક તો આ તાબેથો લઈને ઊભા છો ને, એટલું નહીં, એમાં અધૂરામાં પૂરું તમે આ હળદરવાળા હાથ ધોતી, અમે સવારે તમને વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યા ને ત્યારે સફેદ હતા, આ ધોળું ધોતિયું પહેરાવ્યું હતું તમને, આ તમે અત્યારે જો પીળું કરી નાખ્યું. આ મહારાજને મીઠો, પ્રેમાનંદ સ્વામી ભગવાનના પ્રેમ સખી હતા, એટલે સખા ભક્ત હતા, એટલે એમને અધિકાર હતો ભગવાનની સાથે મીઠો ઠપકો કરવાનો. એટલે મહારાજને બહુ મીઠો ઠપકો કીધો કે પ્રભુ આમાં તમારો વાંક છે. આ તમે જો અમે સવારે ધોળું ધોતિયું પહેરાવ્યું હતું ને તમે આ પીળું કરી નાખ્યું. આ પીળા ધોતિયાને જોઈને કોણે શંકા ન થાય? પછી મહારાજને બહુ વિનંતી કરીને મહારાજને કે, મહારાજ એ તો અબોધ અજ્ઞાની જીવ છે, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. આનો મર્મ તો એકાંતિક હોય, મહામુનિ હોય, જ્ઞાની હોય, એને તમારા દિવ્ય રૂપના દર્શનની અંદર પીળું પટ્ટું દેખાય. બાકી તો એમ જ લાગે ને ધોતિયું પીળું કર્યું, આમાં એમ જ દેખાય. એટલે તમે હવે કંઈ કૃપા કરો, કારણ કે જીવ, અમે કેટલી મહેનત કરીને જીવને ભગવાનના સાથે સંબંધ કરાવવા અમે લાવતા હોઈએ, અને તમે આવું મનુષ્ય ચરિત્ર કરો, આમાં તમારું જેને મહિમા ન હોય એ અભાગ્યો જીવ જો પાછો જતો રહે તો સત્સંગમાંથી ચલાયમાન થઈ જાય, અને સત્સંગથી જો ચલાયમાન થઈ જાય તો મોક્ષ માર્ગમાંથી ચલાયમાન થઈ જાય, અને જીવાત્માનું કલ્યાણ બગડે અને 84નો ફેરો માતે લખાય. આવડી મોટી શિક્ષા એને ન કરાય, એને અજ્ઞાનતા છે, એને કંઈક જ્ઞાન આપો, એને કંઈક એવું કરો કે જેથી કરીને એને તમારા ભગવાનપણાની પ્રતીતિ થાય અને તમારા શરણે આવે. અને પછી વાલા ભક્તો, મહારાજે જે દિવ્યતા બતાવીને પ્રકૃતિની અંદર, મહારાજ મેં કીધું ને પ્રાકૃતિક સ્વભાવ, હાથમાં જ્યારે શાક બનાવતા હતા ત્યારે મનુષ્ય ચરિત્ર કર્યા, પણ હવે દિવ્ય ચરિત્ર મહારાજે કર્યું. અને મહારાજે કાશીદાસ, કાનદાસ, પાટીદાર ભક્તોને બોલાવ્યા અને કીધું કે કાશીદાસ, કાનદાસ, તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો એ જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછું વળીને જોયું ને ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા અને પ્રતીતિ કરાવી કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અને વાલા ભક્તો, આ એટલે ઘણી વખત કેવું છે કે ઘણા જે મેં કીધું ઊંડા ઉતર્યા ન હોય, શાસ્ત્રનું પૂરું જ્ઞાન ન હોય, પૂરી સમજણ ન હોય, પૂર્વેની અંદર એની અંદર વિશ્વાસ ન હોય, અને પછી અમુક થોડુંક જ્ઞાન લઈને પેલું અધૂરો ગાગર વધારે છલકાય, પછી એ ભેદભાવની વાતો કરે, એ ખંડનાત્મક વાતો કરે, અને એ પછી પરમાત્માના ભગવાનના અવતારોની અંદર ઊંચા નીચાની વાતો કરે. એવું નથી. આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરા એમ કહે છે કે 4 તત્વ સનાતન છે, 5 તત્વ.
એની અંદર જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, એ પરબ્રહ્મ તત્વ એક જ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર આ વાત લખાવી. એવું નથી કે અક્ષરધામની અંદર ભગવાનનું જે ધામની અંદર બિરાજમાન સ્વરૂપ એ જુદું છે અને આ ધરા ઉપર મચ્છ, કચ્છ, વરાહ આદિ અવતાર થાય છે અથવા રામકૃષ્ણ આદિ અવતાર જે થાય છે એ જુદા છે. મહારાજ કીધું એ જ પરમાત્મા આ રૂપ લઈને અહીંયા આવે છે. એની અંદર એકાત્મ ભાવ છે, એમાં જુદાપણું નથી. એ જ પરમાત્માના સર્વે અવતાર છે. ભગવાને શિક્ષાપત્રીની અંદર લખ્યું, સ શ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવોના સર્વાવિર્ભાવ કારણમ. ભગવાન જે છે એ રાધિકાજી સહિત હોય તો રાધાકૃષ્ણ તરીકે ઓળખાય, સીતાજી સહિત હોય તો સીતારામ તરીકે ઓળખાય, નર સાથે હોય તો નરનારાયણ તરીકે ઓળખાય, લક્ષ્મીજી સાથે હોય રૂક્ષ્મણીઓ રમ્યો પે તો લક્ષ્મી નારાયણો સહી. જ્યારે રૂક્ષ્મણીજી સાથે હોય, લક્ષ્મીજી સાથે હોય ત્યારે લક્ષ્મીનારાયણ તરીકે ભગવાનની ઓળખાણ થાય. પણ એ ભગવાન તત્વ એક જ છે અને એ જ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ ધરા ઉપર જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે વિવિધ રૂપ ધારણ કરીને પધારતા હોય છે. એનો એક હેતુ છે કે જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. આ જીવાત્માને જે મેં કીધું એમ સૂર્યને જોવો અઘરો છે, અનંત સૂર્યનું તેજ જે રહેલું છે અક્ષરધામને જોવું અઘરું છે, અને એની મધ્યે તેજનું જે કેન્દ્ર છે, કારણ છે, તેજનું નિયંતા છે, નિમિત્ત છે, એવું પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણને પામવા તો જીવાત્મા માટે શક્ય જ ન બને. કીડી હોય એની ચાંચ કેટલી ડૂબે, એની ચાંચ કેટલી. વચનામૃતમાં મહારાજે લખ્યું, મહાસાગર ભરેલો હોય પછી એની અંદર અથાગ સમુદ્રની અંદર પાણી રહેલું છે, પછી જેવું પક્ષી હોય ને એવી એની ચાંચ એમાં ડૂબે, એટલું પાણી પીવાય. ચકલી હોય તો એ ચકલી જેવું રહે, મચ્છર હોય એ પક્ષી છે ને ઉડે છે તો એ મચ્છર હોય તો એની ચાંચમાં જેટલું પાણી આવે, એક ટીપું, અડધું ટીપું, એટલું જ એને આવે. કદાચ ગીધ જેવું, સમળી જેવું કોઈ મહા પક્ષી હોય તો એના ચાંચની અંદર એટલું પાણી આવે, પણ એનાથી સમુદ્રનું પાણી ઓછું થતું નથી. એમ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણની જેને જેવી ઓળખાણ થઈ ને એને એવું વર્ણન કર્યું. પણ એથી કરીને પુરુષોત્તમ નારાયણની પૂર્ણતાને પમાય કે પુરુષોત્તમ નારાયણની અંદર પૂર્ણતા આવે એવું શક્ય નથી. જેને નિગમ નેતિ નેતિ કરી ગાય, જ્યારે નિગમ વેદ શાસ્ત્ર ઉપનિષદો એમ કહેતા હોય કે આનો અંત આવતો નથી, એવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ પામર જીવને પામવું કેટલું કઠણ પડે. પણ છતાંય એને સરળ કરીને જીવાત્માને પોતાને પ્રતીતિ કરવા માટે ભગવાન આવા સંસારની અંદર મહારાજ અવતાર ધારણ કરે અને ભક્તોને પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ એન કેન પ્રકારે થાય અને મહિમા જગાય. મહારાજને આ લોયામાં એવું નથી કે માત્ર શાક ખવડાવીને ભક્તોને રાજી કર્યા હોય. જોકે શાકની અંદર એ મહારાજે ઐશ્વર્ય મૂક્યું, આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા એટલું જ નહીં, પણ મહારાજે એની અંદર એવો સ્વાદ મૂક્યો કે જેને જેવું ભાવતું હતું ને એવો એની અંદર સ્વાદ આવ્યો. શાસ્ત્રોમાં આપણા સંતોએ લખ્યું કે બીજા મિષ્ટાન મેવા બધા હતા એ બનાવેલા હતા પણ પડ્યા રહ્યા અને બધાએ ધરાઈ ધરાઈને શાક ખાધું, કારણ કે એની અંદર જ સંતુષ્ટિને તૃપ્તિ થતી હતી. એક તો ભગવાનના હાથે બનેલો પ્રસાદ અને એમાં મહારાજે વળી સ્વાદ એવો મૂક્યો કે જેને જેવી રુચિ હતી એવો સ્વાદ એને આવ્યો. આવા ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા. પણ આનાથી માત્ર શરીરનો ખાડો પૂરો એવું જ નહીં, મહારાજે જ્ઞાન વાર્તા પણ એવી કરી. વચનામૃતની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર સભા કરીને સંતો બેઠા હતા. આ લોયાના શાકોત્સવ વખતે જ મહારાજ સભા કરીને બેઠા હતા અને સંતો કીર્તન ગાતા હતા. મહારાજ કે કીર્તન રહેવા દો. અને પછી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સત્સંગની અંદર આવ્યા પછી જીવાત્માને જે હરિભક્ત સત્સંગી હોય એને કેવી એવી સમજણ થાય કે એને મૃત્યુનો ભય ટળે. જો આપણને બધાને ભય શેનો છે? આ સંસારમાંથી એ નિત્ય છે, સત્ય છે, અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એક દિવસ જેનો નામ છે એનો નાશ છે, પણ છતાં એની અંદર મૂંઝાયા કરીએ છીએ. બધા એના માટે, જેમ હમણાં સંતોએ કીધું ને કે મૃત્યુથી બચવા માટે પ્રયત્ન આપણે 1000 કરતા હોઈએ છીએ. કરવોય જોઈએ, શરીર છે એને સાચવવું જોઈએ, પણ ધર્મની જે વ્યાખ્યામાં આવે છે. પણ છતાંય ચિંતાનો વિષય બને છે કે મૃત્યુને ટાળવા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, મૃત્યુને સુધારવા પ્રયત્ન કેટલા કરે છે. ફરી મૃત્યુ ન થાય એના માટે કેટલાય દાખલો કર્યો. વિચારજો, આપણે નિરોગી થવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આપણે પોતે સ્વસ્થ રહેવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, લાંબુ આયુષ્ય ભોગવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ એવો પ્રયત્ન કોઈ દિવસ આપણે વિચારીએ છીએ કે ફરી જન્મ મરણના ચક્રમાં જ ન આવવું પડે? એના માટે વિચારીએ તો અખંડ સુખ થઈ જાય ને. કારણ કે જેમ જન્મનું સુખ છે આમ તો જન્મનું દુઃખ છે. શાસ્ત્રે કીધું ગર્ભાવાસની અંદર જીવાત્મા જે ગર્ભ ભોગવે છે, એ અવસ્થા ભોગવે છે, એ દુઃખથી ઓછી નથી. જગતને ભલે સુખ લાગતું હોય, આપણે ત્યાં બાળક જન્મે તો આપણે કેટલા હરખ કરીએ, પણ એ જીવને તો એની પાસે વાચા નથી ને એની પાસે એટલી સ્મૃતિ નથી કે એ પોતે વર્ણન કરી શકે કે એને અંદર ગર્ભવાસની અંદર કેવા દુઃખને એને અનુભવ્યું છે. તમને એક ખાલી દ્રષ્ટાંત આપું, તમે વિચારો, એને સાથે કમ્પેર કરો ને સરખામણી કરો તો ખ્યાલ આવે કે આપણને કદાચ કોઈ એક એવા કુંડની અંદર જેમાં વિષ્ટા, લોહી આદિ બધું પરુ પશુ એની પસ અંદર બધું પડ્યું હોય અને એની અંદર આપણને ઊંધા માથે અંદર હુડાવી રાખે, કેટલો ટાઈમ આપણે એની અંદર ખમી શકીએ ને એનું સહન કરી શકીએ? ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? એ બદ્ધ અવસ્થામાં ચાલો એ વિષ્ટાનો અને એનો એક કુંડ બહાર કાઢી નાખો, એક રૂમની અંદર તમને પૂરી રાખીએ તો કેટલો ટાઈમ તમારો જીવ અંદર મૂંઝાય કે કેટલો ટાઈમ તમે અંદર રહી શકો?
એક સમય એવો આવે ને કે મૂંઝાવા માંડીએ, 9 મહિના સુધી માતાના ગર્ભની અંદર એ ઊંધા માથે બાળક લટક્યું, એટલે એની વેદના તો એની પણ છે, પણ સંસારની દ્રષ્ટિએ બાળક જન્મે એટલે આપણે હરખ કરીએ, પરિવાર હરખ કરે, પણ એ વેદના તો છે. અને મૃત્યુ, આખું જગત રડતું હોય અને સંસારની અંદર જ્યારે શરીર જ્યારે જીવાત્માને છોડવાનો આવે ને ત્યારે એની વેદના પણ શાસ્ત્રોએ કીધું કે રૂવાડે રૂવાડે વીછી કરડે એટલી વેદના થાય. આ સંસાર આપણે આમ તો એક ખાલી અખતરો કરજો, હમણાં નહીં કરજો, પણ સમય આમ એક રૂવાડું તાણીને જોજો, આ રૂવાડું આમ ખાલી તાણીને જોજો ને તો ખબર પડે કે એક રૂવાડું ખાલી તણાય છે ને કેટલું વેદના થાય છે. હવે એવી રૂવાડે રૂવાડે વીંછી કરડે એટલી વેદના થાય જ્યારે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળતો હોય. આ મુખ્ય. પછી ત્રિવિધ તાપ, આ બેની વચ્ચે, જન્મ અને મરણની વચ્ચે ત્રિવિધ પ્રકારના તાપ, અનેક પ્રકારની ચિંતા, અનેક પ્રકારના સંતાપ એ આપણે ભોગવતા હોઈએ. આ બધામાંથી નિવૃત્તિ મેળવવી હોય તો શું કરવું પડે? તો કે ફરી જન્મ મરણના ચક્રમાં ન આવીએ અને મૃત્યુનો ભય ટળી જાય. એટલે જન્મ ન થાય તો મૃત્યુ નથી, અને મૃત્યુ નથી તો મૃત્યુનો ભય નથી. ત્યારે મહારાજે વચનામૃતની અંદર આ વાત લખી. મહારાજે સંતોને પૂછ્યું કે એવો કેવી સમજણ, એવી કેવી સ્થિતિને પામે, એવા સત્સંગી ક્યારે પોતાને મૃત્યુના ભયથી એનો નાશ પામે અને પોતાને કૃતાર્થ માને? આને માટેનો શું ઉપાય? મુક્તાનંદ સ્વામી એનો ઉત્તર કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ મહારાજને સંતોષ થાય એવો ઉત્તર થયો નહીં. પછી મહારાજે સ્વયં એનો ઉત્તર કર્યો. મહારાજ કે 4 પ્રકારના ભક્તો, કે તમે કીર્તન ગાતા હતા, તમે વિચારતા હતા કે કેવી એવી સમજણ રાખીએ કે જીવાત્માને કૃતાર્થપણું પણ જણાય અને મૃત્યુનો ભય ટળે. ત્યારે મહારાજે એના ઉપાય બતાવ્યો કે 4 પ્રકારની સમજણથી અમે જોયું કે એવી જો સમજણ હોય તો જીવાત્માને મૃત્યુનો પણ ભય ટળે છે અને કૃતાર્થપણું પણ મનાય છે, સંતુષ્ટિપણું મનાય છે. અને 4 પ્રકારની સમજણ કઈ? તો મહારાજ કે એક તો વિશ્વાસુ હોય, બીજો જ્ઞાની હોય, ત્રીજો શૂરવીર હોય અને ચોથો મહારાજ કે પ્રીતિવાળો હોય. આ 4 પ્રકારનો સ્વભાવ જેનો હોય, 4માંથી એક પણ બળવાન હોય, બીજા 3 ગૌણ હોય, કે બધાની પાસે બધા ગુણ ન હોય, પણ એક ગુણ બળવાન કરીને રાખ્યો હોય તો પણ એ મૃત્યુના ભયથી ટળી જાય. એમાં મહારાજે પછી લક્ષણો બતાવ્યા કે વિશ્વાસુ કોને કહેવાય? કે જેને ભગવાનના અને ભગવાનના સંતો, એટલે કે આ શાસ્ત્રોની અંદર જે કથા વાર્તાની અંદર આવતા જે શબ્દો છે એ ભગવાનના વચનની અંદર એને વિશ્વાસ હોય અને વિશ્વાસે કરીને પોતાનો નિશ્ચય દ્રઢ કર્યો હોય. એ નિશ્ચય દ્રઢ કરીને નિશ્ચયના બળે જેને નિશ્ચયનો દ્રઢ થઈ ગયો કે મને ભગવાન મળ્યા છે, હવે મારે બીજું કંઈ કામ બાકી નથી, મારું પૂર્ણ કામ થઈ ગયું, એવો જેને નિશ્ચય દ્રઢ થયો હોય, મારા મોક્ષના કરતલ તો પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા મને મળી ચૂક્યા છે, આવો જ્યારે ભાવ નિશ્ચય દ્રઢ થાય અને એના સિવાય બીજો આશ્રય નથી, એવી જ્યારે મનની અંદર નિશ્ચયની દ્રઢતા થાય ને, મહારાજ કે એને પછી મૃત્યુનો ભય રહેતો નથી. કારણ કે એને ખબર છે કે મારે અહીંથી ક્યાં જવાનું છે, આપણે અહીંથી ક્યાં જવાનું છે ને ખબર છે, એટલે એને મૃત્યુનો ભય રહેતો નથી અને ઉડતો જવા માટે હરખથી જતો હોય અને એને કૃતાર્થપણું પણ મનાય, કારણ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ એને થઈ ગઈ છે. બીજું મહારાજ કીધું જ્ઞાની હોય. જ્ઞાનીના લક્ષણ કેવા હોય? તો કે જ્ઞાની હોય એને પોતાના દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણને પૃથક પૃથક ઓળખે. આ શરીર, અત્યારે આપણને પૂછે તમે કોણ? તો કે હું આ શરીર, એટલે એની અંદર બધું આવી ગયું, ઇન્દ્રિયો આવી ગઈ, અંતઃકરણ આવી ગયું, જીવ પણ એની અંદર આવી ગયો. આ હું આપણે જાણીએ છીએ, પણ શાસ્ત્ર એમાં ભેદ બતાવે છે. શાસ્ત્ર કે આ બધું એક નથી, આ બધાનું એકાત્મ ભાવ છે. આ શરીર છે ને, એ શરીર અને જીવ એક નથી. આમાં શરીર અને એમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો ભેદ છે એની અંદર. આ ક્ષેત્ર જે છે, આ શરીર ક્ષેત્ર છે અને જીવ છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એવી રીતે જે એનું પૃથકપણું જાણે, અને એવું પૃથકપણું જાણે એટલું જ નહીં, આ સમગ્ર સૃષ્ટિ જે 24 તત્વો એની અંદર પણ પૃથકપણું જાણે, અને જાણે કે આ બધું કાળનો કોળિયો થવાનું છે. આ સંસારની સૃષ્ટિની અંદર જે પણ આપણે ચરઅચર જે વસ્તુઓ જોઈએ છે ને, આ બધું કાળનો કોળિયો થવાનું છે. અવિનાશી મેં કીધું ને 5 તત્વ છે, જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મ. એમાં જીવની 3 કોટી છે, એટલે આમ જુઓ તો 3 જ તત્વ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા કે જે અનાદિ છે, અનંત છે, જીવ, માયા અને પરબ્રહ્મ. તો જીવાત્માની 3 કક્ષા બતાવી. જીવ જ્યારે ઐશ્વર્ય યુક્ત થાય ત્યારે ઈશ્વર કોટીને પામે અને બ્રહ્મ સ્થિતિને પામે એટલે બ્રહ્મ કોટીને પામી જાય, પછી ભગવાનની અંદર એ એકાત્મ ભાવને પામી જાય. પણ એ 3 કોટી છે જીવની, એટલે જીવ તત્વ અનાદિ અનંત હોવા છતાં પણ જ્યારે મૃત્યુલોકની અંદર માયાના પ્રભાવની અંદર જ્યારે બદ્ધ અવસ્થાની અંદર હોય છે ત્યારે પોતે પોતાને બદ્ધ જ માને છે અને એવી રીતે એની પ્રકૃતિ થઈ જાય. એટલે જે સંસારનું દુઃખ છે, જ્ઞાની હોય એને પૃથક જાણે, એને ખબર પડે કે આ દેહનું દુઃખ છે અને આ જીવનું દુઃખ છે. આપણને અત્યારે કેવું થાય છે, આ વાત સમજાય છે ને કે થોડુંક વધારે હેવી લાગે છે? સમજાય તો, ન સમજાય તો કહેજો, આપણે લાઈન બદલીએ પાછી. પણ આ જાણવા જેવું છે. અત્યારે આપણે શેને માનીએ છીએ દુઃખ? આ શરીરના દુઃખને દુઃખ માનીએ છીએ, શરીરના સુખને સુખ માનીએ છીએ. શાસ્ત્ર એમ કહે છે જ્ઞાની હોય ને એને પૃથક જાણે કે શરીરનું દુઃખ જુદું છે અને આત્માનું દુઃખ જુદું. આપણે પેટનો ખાડો પૂરવા બધાય મહેનત કરીએ, કાળી મજૂરી કરીએ છીએ, સાચું ખોટું?
હા, આપણે પેટનો ખાધો એ શરીરનું દુઃખ છે, પણ આત્માનો ખાડો પૂરવા આપણે કેટલાય મહેનત કરી. આ ભક્તિ કરે, સત્સંગ કરે, સેવા કરે, એ આત્માનો ખાડો પૂરો. આ પૃથક જણાય તો એનો મહિમા સમજાય ને. આપણે શરીર હારું આપણે કહીએ છીએ ને, વેઠનું કરીએ છીએ પણ ઠેઠનું કરતા નથી. આ મનુષ્ય પ્રકૃતિ છે, સ્વભાવ છે, અજ્ઞાનતા છે. પણ જ્ઞાની હોય તો એ પોતાના ઠેઠનું કરે ને એ જ્યારે પોતાના ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે દાખલો કરે, આ સંસારથી પોતાને અલગ સમજે, એ પૃથકતાથી તો જ્ઞાનીથી પરબ્રહ્મ પુરુષો, અવિનાશી તત્વ એક જ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. માયાને જીવ ખરા, પણ બ્રહ્મ તત્વને પામ્યા પછી પણ શાસ્ત્ર એમ કે છે, વચનામૃતમાં મહારાજ કીધું, ભગવાન જો ઈચ્છે ને તો જ્યારે આત્યંતિક પ્રલય થાય ત્યારે સૃષ્ટિ છે, જગત છે, પંચભૂતને છે એ બ્રહ્મની અંદર લીન થઈ જાય. અને બ્રહ્મ છે મહારાજ કે પરબ્રહ્મની અંદર પોતે સ્વતઃ લીન કરીને સ્વતંત્ર એકલા પણ રહી શકે. એટલે અવિનાશી તત્વની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ જો કોઈ તત્વ હોય તો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણનું છે. એની અંદર હેત કરે, એની અંદર લગ્ની લગાડે અને પોતાને આ જ્ઞાનીનું પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને અને વિચારે કે આ નાશવંત જગતનો મારો નાતો કેટલો છે, તો કે યાત્રા પૂરતો છે. આપણે ટ્રેનની અંદર, બસની અંદર મુસાફરી કરીએ અને કોઈ પત્રે પડખે બેસીને મિત્રતા થઈ હોય તો એ મિત્રતાની યાત્રા કેટલી, તો કે યાત્રા પૂરી થાય પછી એ એના રસ્તે ને આપણે આપણા રસ્તે. એમ સંસારનો ક્રમ પણ એવો છે. જગતની અંદર વ્યવહાર, પરિવાર આ બધું છે. નાશવંત એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે એની સાથે હે ભાવ રાખો, એની સાથે એનો ધર્મ પણ શાસ્ત્રોએ કીધું છે. પરિવારનો સંભાળ લેવી, મિત્રતા, સમાજની સંભાળ લેવી, આ બધું જરૂરી છે, કારણ કે પ્રકૃતિ છે અને પ્રકૃતિનો ન્યાય આપવો પણ એક ધર્મ છે. પણ એની સાથે સાથે આત્માને ન્યાય આપવો, આત્મકલ્યાણનું સાધન કરવું એ પરમ કર્તવ્ય છે. એટલે મહારાજ કે જ્ઞાની હોય. ત્રીજું મહારાજે કીધું શૂરવીર હોય. શૂરવીર જેના લક્ષણ હોય ને એના લક્ષણ મહારાજે બતાવ્યા. એ શૂરવીરતા કેવી, તો મહારાજ કે એ પોતાને એવો શૂરવીર હોય કે પોતાના આત્મબળને એટલું મજબૂત કર્યું હોય કે એને એની ઇન્દ્રિયો એનાથી કાંપતી રહે, એટલે એના નિયંત્રણની અંદર રહે. ઇન્દ્રિયોને ગમે ત્યાં વિષય વાસનાની અંદર ચોંટવા ન દે. કેવું ખાવું, કેવું બોલવું, કેવું પહેરવું, કેવું રહેવું, કેવું સમજવું, એ બધું એ જીવાત્મા પોતે નક્કી કરે, ઇન્દ્રિયો નક્કી ન કરે. અત્યારે કેવું થાય, રસાસ્વાદ જેનો પ્રબળ હોય ને એને ગમે ત્યાં પછી શુદ્ધ હોય અશુદ્ધ હોય બધાએ ત્યાં જઈને આપણે ખાવા બેસી જતા હોઈએ છીએ. એની અંદર પવિત્રતા નથી રહેતી. બરાબર એ જ રીતે દરેક ઇન્દ્રિયો વિષયોની અંદર એ ઇન્દ્રિયોને ખૂંટવા ન દે, એ ઇન્દ્રિયોને પોતે નિયંત્રણમાં રાખે, એ શૂરવીરપણું કીધું. અને મહારાજે ચોથું કીધું પ્રેમી ભક્ત હોય, જેને પ્રેમનું લક્ષણ હોય, કે જેને ભગવાનની અંદર અહોભાવ થઈ ગયો હોય. જેમ ગોપિકાઓને ભગવાન પ્રત્યે અહોભાવ થઈ ગયો તો મહારાજ કે પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય અને પોતાના પતિ પ્રત્યે જેમ અહોભાવ થઈ જાય પછી એના વગર બીજા કોઈનો સંકલ્પ માત્ર ન કરે, એવી જેનું પ્રેમ લક્ષણ આ ભક્તિ હોય ને, એવી ભક્તિ જ્યારે ભગવાન પ્રત્યે જીવાત્માને થઈ જાય ને મહારાજ કે એને મૃત્યુનો ભય ટળી જાય છે. અને મહારાજ કે એ જીવતા જીવત કૃતાર્થ પોતાને માને છે કે હવે મને મારા ઈષ્ટદેવ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. આ મોક્ષનો માર્ગ. આ એટલા માટે વાલા ભક્તો આપણે શાકોત્સવ જે કરીએ, કથા વાર્તા ઉત્સવ સમય થાય ને, આની પાછળનો હેતુ આ છે. મહારાજે આપણને આ માર્ગ બતાવ્યો અને આ સનાતન વૈદિક પરંપરાનો માર્ગ બતાવ્યો. ખરેખર ખૂબ આનંદની વાત છે કે દામનગર અને આજુબાજુના વિસ્તારના ભક્તો, આમ તો શાકોત્સવ આપણા સંપ્રદાયની પરંપરા પ્રમાણે વર્ષો વર્ષ ઉજવીએ છીએ અને બધા ભક્તોનો, ઘણા બધા ભક્તોનો એવો ભાવ હોય કે અમારે આંગણે પણ આવો ઉત્સવ થાય. પણ તમે બધા જાણો છો કે સંપ્રદાય બહુ વિશાળ છે, હજારો ગામડાઓ એની અંદર આવેલા છે. અમે એક દિવસ બેસીને ગણતરી કરતા હતા તો અંદાજિત 1800થી 1500થી 1800 દર વર્ષે શાકોત્સવ થાય છે. હવે 1800 શાકોત્સવને પહોંચી કેમ વળવા? એટલે પછી થોડું અમે સંતો હરિભક્તોને બધા બેસીને આયોજન કર્યું કે ભાઈ બધાને તો એક સાથે લાભ ન મળે, પણ વારાફરતી બધાને લાભ આપીએ. આપણે વિસ્તાર વાઇઝ આપણે શાકોત્સવ કરીએ કે દરેક આજુબાજુના 5-25 ગામડાઓ ભેગા થઈ એક સ્થાને આ શાકોત્સવ થાય અને બધા હરિભક્તો લાભ લે. બીજે વર્ષે બીજા ગામને આ વિસ્તારમાં લાભ આપશું, ત્રીજે વર્ષે ત્રીજા ગામને, અને એ રીતે નક્કી કરી અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી આપણા ગોપીનાથજી દેવ મંદિર ગરડા અને સંતો હરિભક્તો દ્વારા એનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા માટે ત્રિવેણી સંગમનો ઉત્સવ, કે એક બાજુ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજની પ્રતિષ્ઠાના 200 વર્ષ થયા હોય એટલે એનો દ્વિશતાબ્દી વર્ષ મહોત્સવ, બીજી બાજુ આપણા હનુમાનજી મહારાજ કાજે એને સ્થાપનાના 175 વર્ષ થયા હોય એ શતામૃત મહોત્સવ, અને ત્રીજી બાજુ આપણા પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મધુરંદર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનો પ્રાગટ્ય 75મું વર્ષ એટલે કે અમૃત મહોત્સવ. આ ત્રિવેણી સંગમનો યોગ જ્યારે થયો હોય અને એમાં આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આપણી ધરોહરને હિન્દુત્વ વૈદિક પરંપરાના દરેક ભક્તો માટે અતિ ગૌરવની વાત છે કે આપણા આજે ભગવાન મહાપ્રભુ શ્રી રામ એમનું જે મંદિર એનું નિર્માણ આજે જ્યારે થવા જઈ રહ્યું હોય એનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ. વાલા ભક્તો, બહુ આજે આ
આમ તો આપણે બધા શિખરના કળશ ચડે ને એના વખાણ કરતા હોઈએ, પણ પાયાની અંદર કેટલી ઈંટો ધરબાણી છે ને એના ઉપર એની ઇમારત આખી મજબૂતીથી ઊભી હોય. આ એક દિવસનો આપણા માટે, સૌ માટે આપણે ભાગ્યશાળી છે કે આપણે આ પ્રત્યક્ષ આ ક્ષણના દર્શન કરશું. બાકી વર્ષોથી એને પાછળ ઘણી મહેનત થઈ છે. મને યાદ છે, અમે નાના હતા, આ જ્યારે આ રામ જન્મભૂમિનો ચળવળ જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારથી અખંડ ત્યાં ધૂન ચાલવામાં આવે છે. અમે પણ એ ધૂનની અંદર બેઠા છીએ, રામધૂન કરી છે અમે નાનપણમાં. જ્યારે અયોધ્યા જતા હોઈએ ત્યારે એવા હજારો ભક્તોએ પોતાના સ્વ શરીરથી લઈને, સંપત્તિથી લઈ, સમયથી લઈ દરેક રીતે પોતાની જ્યારે આહુતિઓ આપી છે. અને એમાં પણ દરેક રીતે આપણે કાયદાકીય સંઘર્ષ, બાહ્ય સંઘર્ષ, બધા સંઘર્ષોમાંથી પસાર થઈ અને અંતે ભગવાન રામચંદ્રજીને એમના જન્મભૂમિના સ્થાનની અંદર, નૂતન મંદિરની અંદર ભગવાનને સ્થાપના થવા જઈ રહી છે. ત્યારે આવા પવિત્રના આપણા વર્ષની અંદર આમ તો આનંદનો, ગૌરવનો આપણા સમગ્ર હિન્દુ સંસ્કૃતિ માટે, આપણી ભારતીય ધરોહર માટે આપણા આરાધ્ય એવા રામચંદ્રજી ભગવાનનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, આવું જ્યારે સુભગ સમન્વય હોય ત્યારે એ વર્ષની અંદર આપણે આ દિવ્ય શાકોત્સવ યાત્રા આ વિસ્તારની અંદર દામનગરને આંગણે ઉજવાણી. દામનગરના ભક્તો ખરેખર ભાગ્યશાળી છે કે આ પ્રસંગના સાક્ષી બન્યા છો. વિશેષ તો વધારે સમય નથી લેવો, પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણે સૌ આ સત્સંગની અંદર આવ્યા પછી પોતાને કૃતાર્થપણું જો કરવું હોય તો ભગવાને બાંધેલી વચનની અંદર, ભગવાનની આજ્ઞાની અંદર રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભગવાનને રાજી કરીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે એકેશ્વર સિદ્ધાંતની વાત સ્થાપી છે, મહારાજ કે આ ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે લખ્યું, ભગવાન અને ભગવાનના અવતારોની અંદર ભેદ ન જાણવો, પરમાત્મા તત્વ એક છે. અને એવા સિદ્ધાંતો સાથે આ સત્સંગની અંદર, કારણ કે શાસ્ત્રનો ન્યાય છે કે જેમ વરસાદ પડે તો અનેક પ્રકારના નદી નાળાના રૂપ થાય, પણ અંતે જઈને તો સમુદ્રની અંદર એક થઈ જાય છે. એમ આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરાના પછી રામાનંદ સંપ્રદાય હોય, રામાનુજ સંપ્રદાય હોય, શિવ સંપ્રદાય હોય, શક્તિ સંપ્રદાય હોય, આ તમામ જે પરંપરાઓ છે એનો છેડો તો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ સુધી પહોંચવાનો છે. અને એને જે યુગની અંદર જેવી જરૂરિયાત હતી, જેવી જ્યાં વિષયની, જ્યાં ભક્તોની સમજણ, શક્તિ, પરિસ્થિતિ અને એવો યુગ પ્રભાવ જેવો હતો એ પ્રમાણે જે તે સમયે ભગવાનના અવતારો થયા. એ ભક્તોને એ રીતે પોતાના ચરિત્રો દ્વારા ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા અને એ વખતે આચાર્યો દ્વારા, ઋષિમુનિઓ દ્વારા એ પરંપરાઓને સ્થાપિત કરી અને પરંપરા નિર્માણ થઈ. ત્યારથી આ પરંપરા ચાલે છે. પણ એ પરંપરાઓનો જો છેડો હોય ને તો અનાદિ વૈદિક કાળથી આપણી જે વેદ પરંપરાઓ છે એ પરંપરાઓમાંથી એના પ્રાણ નીકળે છે અને એ પ્રાણને લઈ અને આ ચેતનાઓ બધી અલગ અલગ કાર્ય કરતી હોય. એટલે આની અંદર વિશાળતા છે. મેં કીધું એમ ધર્મ સંકુચિત નથી, ધર્મ છે વિશાળ, એની વ્યાપ્તતા છે. અને એટલા માટે એવા સનાતન વૈદિક ધર્મની અનુસરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે શિક્ષાપત્રીની અંદર આજ્ઞા કરી છે, આદેશો કર્યા છે, એને નિયમની અંદર, અને માત્ર આધ્યાત્મિક નહીં, મહારાજે તો વ્યવહારિક પણ સૂચનાઓ કરેલી છે. મહારાજે કીધું કે ક્યાં રહેવું, ક્યાં બોલવું, ક્યાં ખાવું, ક્યાં દિશાએ જવું, એની પણ મહારાજે સ્પષ્ટતા કરી છે. આ બધી આચાર અને વ્યવહાર શુદ્ધિની સાથે સાથે આત્મશુદ્ધિની પણ ભગવાન અહીં આગળ આપણને પોષણ આપે એટલે સત્સંગી જીવન, શિક્ષાપત્રી આદિ વચનો મહારાજે આપણને આપ્યા છે. ત્યારે એને અનુસરીને આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો ભગવાનના કૃપાના, રાજીપાના અધિકારી બનશું. અને એ કરવાને માટે આપણે આ દાખલો કરીએ છીએ. વધારે સમય નથી લેવો. ખૂબ આનંદ થયો. દામનગર અને આજુબાજુના ભાવિક ભક્તોએ અહીંયા પ્રતિનિધિ રૂપે આવીને પણ ખૂબ સુંદર આ શાકોત્સવનો લાભ લીધો. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે મહારાજ જેવી પ્રતીતિ એ કાશીદાસ, કામદાસ આદિ પાટીદાર ભક્તોને આપે કરાવી અને પોતાના શરણમાં લીધા, એવી જ અંતરની દ્રઢતા અમારી સૌની થાય. અને ક્યારે પણ કોઈ પણ એવા વિમુખ જીવ હોય, કદાચ કોઈ અજ્ઞાની જીવ હોય કે કળિયુગી જીવ હોય, આસુરી જીવ હોય, એના શબ્દો દ્વારા અમારી નિષ્ઠાને ક્યારે ઠેસ ન પહોંચે. અમારી શ્રદ્ધા, અમારો વિશ્વાસ, અમારી સમર્પણ ભાવના છે એ કાયમ આપના પ્રત્યે, ગોપીનાથજી મહારાજ પ્રત્યે, હરિકૃષ્ણ મહારાજ પ્રત્યે યથાવત જળવાઈને મજબૂતીથી રહે એવો નિયમ, નિશ્ચય ને પક્ષ અમારો દ્રઢ રહે એવી અમારા ઉપર કૃપા કરજો. અને આપના ચરણની અંદર કાયમ અમને રાખજો. એ જ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વધારે સમય ન લેતા અંતમાં પરમ કૃપાળુ ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી, અસૌ પરમ પૂજ્ય ગાદીવાળા માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી ભગવાન સર્વનું મંગળ વિસ્તારે અને સર્વનું મંગલ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સહેજાન સ્વયં.